pioneer in fighting crimes, especially against women and children and economic frauds, as well as cyber crimes. He has upheld the majesty of law in many aspects. His commitment to community-centric policing and social welfare is truly inspiring. As a seasoned police officer, Sri Sajjanar has held various pivotal roles, including Superintendent of Police in several districts and Commissioner of Police, Hyderabad. He is currently serving as the Managing Director of TSRTC. Sri Sajjanar's leadership and strategic approach have transformed the Telangana State Road Transport Corporation from a loss-making entity into a profitable one. His initiatives in organizing donation camps, supporting education, and we now request the dignitaries to please light the lamp. We light the lamp of hope, love, and life. A lamp that symbolizes the selfless act of organ donation which illuminates the lives of many. As we light this lamp, we honor the brave individuals who have donated their organs, giving a second chance at life to others. We remember their families who have shown immense courage and generosity in this phase of loss. We also celebrate the lives of those observe World Organ Donation Day, an important reminder of the precious gift of life. I am honored to welcome our chief guest, Sri Sajjanar Garu, whose reputation precedes him. His presence inspires us to make a difference. Thank you, sir, for taking out the time for us. It truly means a lot. As I look around this room today, I see faces of hope, patients waiting for a second chance, few who have gotten a second chance, families praying for a miracle, and dedicated healthcare professionals to make it happen. But I also see a stark reality: over 14,000 people waiting for a transplant, their lives and their families' lives suspended in uncertainty. This is why we must act. Today, we launch our organ donation pledging initiative, urging everyone to register and give hope to those waiting, leaving a lasting legacy. At Kamini Hospitals, we take organ transplantation very personally. We consider the families of donors as ours, the families of recipients as ours. I'm proud to be a part of a team that shares this ideology, achieving remarkable success through dedication, commitment, and their expertise by giving success rates over the years way above national averages. However, today we are not celebrating our achievements. We are confronting the urgent need of the need for more donors. Organ donation is a testament to human compassion and the selfless act of giving life to others. Let us come together to honor the gift of life. Let us share it with others, that they may live, love, and cherish every moment they deserve with their families. I'm proud to be an organ donor myself, and I hope you'll join me in this noble endeavor. Together, we can create a ripple effect of kindness that echoes through generations to come. So from struggling with illnesses to striving with a new lease of life, their stories will touch your heart and motivate us to support this noble cause. Now I invite Sri Vishnuvardhan Reddy Garu to share their personal story on the impact of organ donation has had on them. So after 18 to 20 months of dialysis, to Jeevandan I got transplanted in 2015 September, and from there on, Sampurkar was taking care of me. It took a lot of care about me, and the Kamini Hospital has provided me a second life. Till now, I'm very happy and very grateful that
I got transplanted because I can walk around with the people normally. Initially, but during dialysis, I used to be very disappointed and lonely. But after transplant, I'm very good and very blessed. Thanks for Kamini Hospital for everything. Thank you. Kamini Hospital యాజమాన్యానికి ఇక్కడికి వచ్చిన మిగతా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ నమస్కారాలు. మా మిసెస్కి 2014లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒక 3 years డయాలసిస్ అయింది. తను చాలా సఫర్ అయింది. ఒక దశలో నేను చనిపోతానని చెప్పి రోజు చాలా ఇబ్బంది పడింది. స్టార్టింగ్లో కొంచెము మోటివేట్ చేశాము. ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా పనికిరాదని చెప్పారు డాక్టర్. కానీ ఇక్కడ అప్పుడు మోటివేషన్ అనేది సంతోషాన్ని చాలాసార్లు మోటివేట్ చేశారు. ఒక 3 years తర్వాత జీవన స్కీమ్లో బుక్ చేసుకున్నాము. 2017 ఏప్రిల్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు చాలా బాగుందండి. ఇంతకుముందుకు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలా ఉంది. ఈ జీవన స్కీమ్ అనేది మరో జన్మ పునర్జన్మ లాంటిది. ప్రతి ఒక్కరికి చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రము మంచి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఒక పునర్జన్మ చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా సక్సెస్ చేసినందుకు ఈ కామిని హాస్పిటల్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ ఆ జీవన స్కీమ్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఎవరైతే పెద్దలు చేసారో ఎప్పటి నుంచి చేసినా నాకు పూర్తి తెలియదు. ఆ పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. దీనివల్ల మేము ఆ పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఈ స్కీమ్ లేకపోతే అది చేసేది కాదు, మా మిస్సెస్ వచ్చేది కాదు. సో ఈ మొత్తానికి ఈ స్కీమ్ అందరికీ నా నమస్కారం. సో ఇమీడియట్గా డయాలసిస్లో జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ డాక్టర్ సంతోష్ సార్ చాలా నాలో బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు. ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారు. టైం టు టైం తన అడ్వైస్ ఫాలో అయ్యాను. అండ్ డయాలసిస్ టీమ్ మొత్తం చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారండి. అండ్ తర్వాత 2018 మేలో ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ అయింది. అప్పటి నుంచి అంతా నార్మల్గా ఉందండి. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ. అండ్ ఇది ఒక సెకండ్ లైఫ్ అండి. వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఎంటైర్ స్టాఫ్ ఆఫ్ కామిని హాస్పిటల్స్ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I was detected with CKD in 2014, and from 2014 to 2017 I never visited doctor, scared of dialysis. But one of my friends brought me and admitted me in Parliament. But this is the best dialysis scheme I think I have ever seen. And staff also, every staff, and from doctors to the lower level, everybody was so helpful. And in 2019, I think I got, in May, I got the transplant done through Jeevan Dam, and I got the second life. Thank you and for the support. The kidney coordinators, they are really playing a very good role. A big applause for that.
came here. We lost the baby. And it is that couple, the parents of that son. They took up the program of Nimanda. They become volunteers in trying to talk to everyone, every patient, every accident patient who was going to the brain dead process. They were spending time in counseling and then encourage them to do this kind of a transplant. That is how it got originated. From that time onwards, we have been trying. And first, in the early stages, we have been trying to do the liver transplant. Also, at that time, it was a donor. We used to have doctors coming from Singapore and from Korea. We have done it. But we felt that there has to be consistency and there has to be in-house team to be formed. And it took some time for us to get on to it. And today we are in this situation where we can talk about a very high success rate of transplants being done in this country. The recipients and particularly the donors, we appreciate their forwardness in coming forward to extend additional life to nearly over 6 to 8 people in various forms of the transplantation from one donor. We appreciate the family, we congratulate them, we pray for the well-being of their family members and also the recipients who have been the recipients. It is really a turmoil for them to go through the transplant program. And after the transplant, there is another turmoil of maintaining it, sustaining it. That is a more challenging one. We wish them all good for the maintenance of the post-transplant scenarios. Thank you very much. And support as well as taking an initiative for this organ pledge. I now request Sri Vishwanath Channappa Sajana sir for sharing his thoughts on this initiative. కామినేని హాస్పిటల్ ఎండి గారు, డాక్టర్ శశిధర్ కామినేని గారు, సిఓ గారు డాక్టర్ గాయత్రి, విచ్చేసిన డాక్టర్స్, నర్సెస్, స్టాఫ్ మెంబర్స్, రెసిపియెంట్స్, డోనర్స్కి అందరికీ పేరు నమస్కారం. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. Today I am very happy and also feel it as an honor to participate in this great noble cause program, organ donation pledge program. ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేసిన కామ్రాని యాజమాన్యానికి నా తరఫు నుంచి తరఫు నుంచి కూడా పేరు పేరు అభినందిస్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది టీమ్ కామ్రాని ఫర్ టేకింగ్ అప్ దిస్ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ దిస్ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ నేను చూడలేదు. సో మళ్ళీ మీరు ఈ ఒక ఆర్గన్ డొనేషన్ పైన మళ్ళీ ఒక అవేర్నెస్ తీసుకోవడానికి ఒక కార్యక్రమం బాగా అంటే బాగా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పి నాకు చాలా విశ్వాసం ఉంది. కామినేని ఫ్యామిలీతోని, ముఖ్యంగా సూర్యనారాయణ గారితో, శశిధర్తో దాదాపు నాకు 2 దశాబ్దాల పైన సాన్నిధ్యం ఉంది. When I was working as a spin Almora way back in 2002, I met Shishidhar and his father and అక్కడ నల్గొండలో కూడా వాళ్ళు ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ ఉండింది. అప్పటి నుంచి మనకు ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. ముఖ్యంగా పోలీస్కి చాలా అంటే చాలా చేశారు. సో నా తరఫు నుంచి డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను కామినేని ఫ్యామిలీకి. అదేవిధంగా మనం ఒక 4 సంవత్సరాల క్రితము ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహమ్మారి కోవిడ్ మనం అందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు కామినేని హాస్పిటల్ ముందుండి చాలా అంటే చాలా బాగా సేవ్ చేసింది. దే డిడ్ అ గ్రేట్ సర్వీసు. ఎందుకంటే నేను కూడా దాని నుంచి నేను చాలామందికి ఇక్కడ రెఫర్ చేశాను. ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్, ముఖ్యంగా శశిధర్ గారు రాత్రి ఎంత రాత్రి అయినా ఫోన్ తీసినా ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ అండ్ రెడీ టు హెల్ప్. చాలామంది పేషెంట్స్ని చాలామంది హెల్ప్ చేయగలిగాను. సో ముఖ్యంగా వాళ్ళ సేవకు, మీ అందరి సేవకు, మన డాక్టర్స్, నర్సెస్, మొత్తం సిబ్బంది సేవ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. గ్రేట్
ఈ యొక్క ఆర్గన్ డొనేషన్ కావచ్చు, మన ఇంకా చాలా అవేర్నెస్ రావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. చాలా లక్షల్లో పబ్లిక్ వెయిట్ చేస్తున్న ఆర్గన్ కోసము. మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాటా చూస్తే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 18,378 డొనేషన్స్ అయితే దాంట్లో ఆయన డొనేషన్స్ క్యారీఓవర్ డొనేషన్స్ 2,942, దాంట్లో అదేవిధంగా లైవ్ డొనేషన్స్ 15,436, 15,436. లైవ్ డొనేషన్స్లో మొత్తం ఉమెన్ 9,784 ఉమెన్ ముందు వచ్చి వాళ్ళు ఆర్గన్స్ ఇస్తే మెన్ 5,651 ఆర్గన్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ట్రాన్స్జెండర్ దేశవ్యాప్తంగా ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ముందు వచ్చి ఒక ఆర్గన్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో చూస్తే కూడా మన మాతృ ప్రేమము చాలా ఉంది. దాదాపు 10,000 మంది మహిళలు లైవ్ ఆర్గన్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో కిడ్నీ పరంగా 13,426 ఆర్గన్స్, లివర్ 4,491, హార్ట్ 221 డొనేషన్స్ కావడం జరిగింది. ఇది సంఖ్య చూస్తే అదే 10 సంవత్సరాల క్రితం ఈ సంఖ్య చూస్తే ఓన్లీ 4,490, అంటే దాదాపు 4 రెట్టింపు ఈ యొక్క డొనేషన్స్ పెరగడం జరిగింది. దానికి కారణము డాక్టర్స్, నర్సెస్, ముఖ్యంగా వేరే హాస్పిటల్స్ యాజమాన్యాలు, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా అంటే చాలా కృషి చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి మొత్తం ప్రజల తరఫు నుంచి కూడా పేరు అభినందిస్తున్నాను. మనము తీసుకొచ్చిన అవేర్నెస్ వల్లనే ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్స్ బాగా పెరిగింది. మనము తెలంగాణ మొత్తము దేశంలోనే టాప్ ఉంది. చూస్తుంటే 252 మన క్యారీఓవర్ డొనేషన్స్ కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా తమిళనాడు, కర్ణాటకలో కూడా 178 డొనేషన్స్ కావడం జరిగింది. మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇప్పుడే చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. శశిధర్ అండ్ కామిని వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్టార్టింగ్ ది ఫస్ట్ డొనేషన్స్ ఆఫ్ జీవన్దాన్ అనేది. ఎందుకంటే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలు కూడా ఈ జీవన్దాన్ కార్యక్రమం ఉంది. బట్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న జీవన్దాన్ కార్యక్రమం చాలా ఒక రోబస్ట్ కార్యక్రమము, చాలా మంచి ఎటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా నడుస్తున్న ఈ ఒకే ఒక ప్రోగ్రాము మన జీవన్దాన్ ప్రోగ్రాము. ముఖ్యంగా మన డాక్టర్ స్వర్ణలత, నిమ్స్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా బాగా కృషి చేసి ఇది సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కామినేని హాస్పిటల్ కూడా కామినేని యాజమాన్యం దాదాపు 100 పైన డొనేషన్ చేశారు, ఆర్గన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళందరూ కూడా గాయత్రి గారికి, శశిధర్ గారికి, మొత్తం టీం అందరూ కూడా నేను పేరు అభినందిస్తున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా ఎక్కువ డొనేషన్స్ కావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఈ సమయంలో మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది, మనం ఒక్క క్యాటగిరీ కావచ్చు, మనము ఈ ఒక్క డొనేషన్ నుంచి దాదాపు 8 ప్రాణాన్ని మనము కాపాడగలుగుతున్నాము. సో అందుకు మనం ఈ ఒక్క ఆర్గన్ డొనేషన్స్ అనేది మనము వీ హావ్ టు ప్రమోట్ ఇట్ వెరీ రిగరస్లీ. మనము చూస్తుంటే దాదాపు ఒక హార్ట్, 2 కిడ్నీస్, 2 లంగ్స్, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, కార్నియా, బోన్, స్కిన్, హార్ట్ వాల్స్, టిష్యూస్, ఇట్లా చాలా రకరకాల మనము డొనేషన్ చేయవచ్చు. సో అందుకు ఇంకా నేను చూశాను, ఎందుకంటే చాలా మందిలో అపోలో ఉంది, ఆర్గన్ డొనేషన్ చేస్తే ఏదో అయిపోతుంది, మనం చాలా ఇబ్బంది పడతాము. చాలా there is lot of apprehensions in the public about the organ donation. I think such programs will definitely help in promoting this thing. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మనము గుర్తు చేసుకోవాల్సింది మన డోనర్స్ని. ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ది డోనర్స్ హూ హావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. చాలా అంటే చాలా గ్రీక్లో ఉంటారు. నేను పర్సనల్గా చూసాను. మనము చాలా మంది వాళ్ళు బాధలు ఉంటారు. ఇంకా బాధలు ఉంటారంటే వాళ్ళు ఇంకా చాలా ఆశతో ఉంటారు. దట్ ఇంకా బతికి వస్తారేమో, మన వాళ్ళు లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా మనము వెయిట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి. బట్ ముఖ్యంగా మన డాక్టర్స్, అక్కడ ఉన్న కౌన్సిలర్స్ ముందు వచ్చి వాళ్ళందరికీ ఇట్లా మనం ఏం చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు చాలా ధైర్యంతో ముందు వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఉన్న ఆర్గన్స్ని వాళ్ళు డొనేట్ చేయాలని ముందు వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా పేరు గమనిస్తున్నారు. దే ఆర్ ఆల్ హీరోస్. మనం చాలా మంది రకరకాల హీరోస్ అంటారు, కానీ ముఖ్యంగా ఆల్ హీరోస్. ఎందుకంటే దాదాపు ఒక్కొక్క డోనర్ నుంచి 8 మంది ప్రాణాలను వాళ్ళు మిగిలించగలిగారు. వేరే వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు ఇంకా చాలా మందిలో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. సో అందుకు అలాంటి ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా నేను గుర్తించాలనుకున్నాను. వాళ్ళందరూ కూడా నేను పెద్ద
ఎందుకంటే నేను సైబరాబాద్ ఉన్నప్పుడు కూడా వీఆర్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ జీవన్ కార్యక్రమం చాలాసార్లు కామిని హాస్పిటల్కి వేరియస్ హాస్పిటల్స్ కూడా వీ ఓపెన్ గ్రీన్ ఛానల్ చాలా ఎక్కడ గంటల్లో తీసుకెళ్లే ఆర్గన్స్ని విదిన్ మినిట్స్లో వీ కుడ్ మేక్ దమ్ రీచ్ సేఫ్లీ అండ్ వీ కుడ్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గన్ డొనేషన్. సో ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక చాలా గొప్ప పాత్ర చేసిందని చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. వచ్చే రోజు కూడా మనం ఇట్లా ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ యాజమాన్యం కట్టుబడి ఉంది. ఈ ఒక గ్రీన్ ఛానల్ కావచ్చు వేరే సహకారం కూడా అది కూడా మనం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నేను సైబరాబాద్ ఉన్నప్పుడు ఒక యంగ్ కానిస్టేబుల్ మన స్పెషల్ ఒక ఏఆర్పిసి ఈ డైడ్ ఇన్ రోడ్ యాక్సిడెంట్. చాలా చిన్న ఏజ్, మ్యారేజ్ అయ్యి కూడా ఓన్లీ 6 months 7 months అయింది. బట్ చాలానే ఒక హెడ్ ఇంజురీ అయ్యి ఎక్కడ కూడా ఇంజురీ కాలేదు. దేర్ వాజ్ ఓన్లీ హెడ్ ఇంజురీ బట్ వి ట్రై టు సేవ్ హిమ్ బట్ వి వర్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అండ్ అల్టిమేట్లీ నేను పర్సనల్గా ఉంది మళ్ళీ మన మిస్సెస్తో వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్తో మాట్లాడి కన్విన్స్ దెమ్ ఫర్ ఆర్గన్ డొనేషన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గన్ డొనేషన్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ వీ కుడ్ సేవ్ 8 persons లైఫ్స్. అప్పుడు ఎంత సంతృప్తి ఇచ్చింది. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా మనము చాలా గౌరవించాను. సో ఇక్కడ మనము ప్రతి ఒక్క డొనేషన్ చేసే ఫ్యామిలీ కూడా గౌరవించాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉంది. వీ హావ్ టు రికగ్నైజ్ దెమ్. సో ఇది ఒక మంచి గొప్ప కార్యక్రమము. సో అందరూ కూడా ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ని ప్రమోట్ చేయాల్సిన ఒక బాధ్యత అందరిపైన ఉంది. వీ హావ్ టు టేక్ అ ప్లేజ్ అండ్ వీ ఆల్సో షుడ్ ప్రమోట్ ఇట్ అండ్ క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్. బికాజ్ ఇంకా చాలామంది లక్షల్లో ఈ యొక్క ఆర్గన్స్ కోసము దేశవ్యాప్తంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఓన్లీ పర్ మిలియన్ 65 people నీడ్ ఆర్గన్ డొనేషన్. సో అందుకు ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాదాపు 2 లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం రేడియల్ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా డయాలసిస్ అవసరం ఉంది. బట్ మనకు సంవత్సరానికి దొరికేది ఆర్గన్స్ ఓన్లీ 60,000. అంటే దాదాపు 1/3 ఆఫ్ ది ఆర్గన్స్ ఆర్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ ఆర్గన్ డొనేషన్, కిడ్నీ రీప్లేస్మెంట్కి. సో అందుకు మనం అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆర్గన్ డొనేషన్ పైన అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఎంత పైన ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా నేను పేరు అభినందిస్తున్నాను. మీడియా యాజమాన్యం కూడా పేరు అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క కృషి వల్ల, ఎందుకంటే చూస్తున్న రోజు ఏదో ఒక పేపర్లో ఆర్గన్ డొనేషన్ పైన వాళ్ళు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. దానివల్ల కూడా మనకు మంచి లాభాలు వచ్చింది. సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ది మీడియా మేనేజ్మెంట్, మీడియా గ్రూప్స్, ది మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఫర్ ది ప్రమోషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గన్ డొనేషన్. అదేవిధంగా ఎందుకంటే ఇది ఒక డొనేషన్ చేయడం ఏదో ఒక మెడికల్ ప్రొసీజర్ కాదు, బట్ ఇట్స్ గ్రేట్ ప్రొఫౌండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కంపాషన్ అండ్ సాలిడారిటీ. ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళ బాధలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ముందు వచ్చి ఒక కంపాషనేట్తోని ఒక సాలిడారిటీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వాళ్ళంతా డొనేట్ చేస్తుంటారు. సో అది మనం అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా వీల్ ఆల్సో పర్సన్ హు డొనేట్ ది ఆర్గన్స్ అండ్ ఆల్సో దేర్ ఫ్యామిలీ దే విల్ బి సీయింగ్ ది సెకండ్ లైఫ్. వాళ్ళందరూ కూడా సెకండ్ లైఫ్ చూస్తారు. దే హ్యావ్ ఛాన్స్ టు లీవ్ కంటిన్యూ ది లెగసీ. సో అందరూ కూడా ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ పైన మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలామంది రెసిపియెంట్స్ మాట్లాడారు. వాళ్ళు చాలా లక్కీ అంటే లక్కీ. ఎందుకంటే ఎంత లక్షల్లో వెయిట్ చేసే వాళ్ళలో మీకు అందరికీ లక్కీగా మీకు అందరు కూడా కామ్యాని యాజమాన్యం వల్ల మీకు ఒక అవకాశం మళ్ళీ పునర్జన్మ తీసుకోవడానికి మీకు అవకాశం దొరికింది. సో అందరూ కూడా మీరు అందరూ కూడా కాపాడుకోవాలి. మళ్ళీ అప్పుడు చేసిన మిస్టేక్స్ని, అప్పుడు తీసుకున్న అజాగ్రత్త వల్ల మీరు ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయినారు అట్లా చేయకుండా మీరు మంచి లైఫ్ని లీడ్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మన కామిని హాస్పిటల్ ఆల్సో హస్ బీన్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ ఆర్గన్ డొనేషన్. ఐ అప్రిషియేట్ ఎండి గారు ప్లస్ సిఓ గారు ఫర్ ది గ్రేట్ జాబ్ డన్ ఇన్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్, స్టాఫ్, నర్సెస్ అందరూ కూడా చాలా గొప్ప కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
ఈరోజు కామినేని హాస్పిటల్ యాజమాన్యము మన డాక్టర్ శశిధర్ గారు, డాక్టర్ గాయత్రి గారు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్గన్ డొనేషన్ ప్లెడ్జ్ ఇనిషియేటివ్ చాలా ఒక గొప్ప కార్యక్రమం, ఒక నోబెల్ కాజ్ కోసం చేసిన కార్యక్రమం. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరపు నుంచి పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ముందు వచ్చి ఈ ఒక ఆర్గన్ డొనేషన్ ప్లెడ్జ్ తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. వాళ్ళు చాలా సెంటర్స్లో, చాలా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఈ క్యూఆర్ కోడ్తోనే ఒక స్టాండీస్ పెట్టేసి మీరందరూ కూడా స్కాన్ చేసి మీరందరూ కూడా ప్లెడ్జ్ తీసుకోవాలి. మీకు ఇమీడియట్లీ ఒక సర్టిఫికేట్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎందుకంటే చాలామందిలో ఇంకా ఈ ఒక ఆర్గన్ డొనేషన్ పైన చాలా అపోహలు ఉంది, చాలా అప్రిహెన్షన్ ఉంది. అందరూ గుర్తు చేసుకోవాలి, మనము ఈ ఆర్గన్ అనేది చాలా డిమాండ్లో ఉంది. చాలా లక్షల్లో దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్గన్స్ అవసరం ఉంది. మనం దొరికే ఆర్గన్స్ కూడా చాలా చాలా తక్కువము. సో ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ వల్ల మనకు మంచి ఒక నోబెల్ కాజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్లు ఉంటుంది. అందరు కూడా తెలుసు, కామినేని యాజమాన్యము ఈ యొక్క జీవన్దాన్ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ ఆర్గన్ డొనేషన్లో చాలా ముందుంది. ఆల్మోస్ట్ 100లో వాళ్ళు ఆర్గన్ డొనేషన్స్ని వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు. వాళ్ళు ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ హాస్పిటల్లో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫున కూడా అభినందిస్తూ వచ్చే రోజు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ ఇనిషియేటివ్స్లో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఒక జీవన్దాన్ కార్యక్రమం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది. అది దేశవ్యాప్తంగా కూడా మనము ఈ ఒక ఆర్గన్ డొనేషన్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాను. అందుకు మనం కారణమైన మన డాక్టర్ స్వర్ణలత, అదేవిధంగా జీవన్దాన్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా నా తరపు నుంచి నేను పేరుగా అభినందిస్తూ అందరూ కూడా కలిసి ఈ ఒక ఆర్గన్ డొనేషన్ ఒక ప్లెడ్జ్ ఇనిషియేటివ్ని అందరూ కూడా ముందు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి నేను నా తరపు నుంచి, కామినేని యాజమాన్య తరపు నుంచి కూడా అందరికీ కోరుతున్నాను. అదే ఇప్పుడే చెప్పాను మన డాక్టర్ గారికి, డాక్టర్ గాయత్రి గారికి, నేను మన ఈ ఒక బస్ స్టాండ్స్లో మన డిపోస్లు కూడా మన ఒక స్టాండీస్ పెట్టేసి, ఎందుకంటే క్యూఆర్ కోడ్ ఫెసిలిటీ ఉంది, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఇనిషియేటివ్స్ని పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు అని చెప్పి నేను అడగడం జరిగింది. సీ హాజ్ ఆల్సో రెడీలీ అగ్రీడ్, వాళ్ళు కూడా సీ హాజ్ అగ్రీడ్ దట్ సీల్ ప్రిపేర్ సమ్ స్టాండీస్ మన బస్ స్టాండ్స్లో కూడా పెడతాను. ఎందుకంటే ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ పైన మనం ఇంకా అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉంది. చాలామందిలో అపోహలు ఉంది, ముఖ్యంగా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన పేషెంట్స్ చాలామంది ముందు వస్తలేరు. ఈరోజు వేలల్లో ఉన్న మన ఎవరెవరు ఆర్గన్ డొనేషన్ చేశారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా నేను పెద్ద సొల్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత బాధలు ఉన్నప్పుడు కూడా ముందు వచ్చి వాళ్ళు సంబంధిక అందరిని కూడా వాళ్ళు ఆర్గన్ డొనేషన్, ఎందుకంటే ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ వల్ల దాదాపు 8 మంది ప్రాణాలు మిగులుతావు. సో అలాంటి ఒక బాధ సమయంలో కూడా ముందు వచ్చి ఇది వాళ్ళు ఆర్గన్స్ డొనేట్ చేయడం అనేది ఒక చాలా పెద్ద గొప్ప కార్యము. చాలామంది రకరకాల దానము గొప్పదంటారు, కానీ నాకు అనిపిస్తుంది ఆర్గన్ డొనేషన్ ఒక గొప్ప దానము. వాళ్ళందరూ కూడా నేను పెద్ద సొల్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. వాళ్ళందరూ కూడా మనకు రోల్ మోడల్స్. చాలామంది రకరకాల సాక్రిఫైస్ చేశారంటారు ఈ రాష్ట్ర కోసము, దేశం కోసం, ప్రజల కోసం. బట్ ముఖ్యంగా సాక్రిఫైస్ చేసిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీసు, వాళ్ళు మన అందరూ కూడా ఆదర్శం. అందరం ఈరోజు ఆర్గన్ డొనేషన్ ప్లెడ్జ్ అనే ఇనిషియేటివ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాము కామినేని హాస్పిటల్స్లో. ఇది కొత్తది అని కాదు, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకా బాగా కమ్యూనిటీస్లోకి వెళ్ళాలి, అందరికీ తెలియాలి. మన డెత్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది మనము ఒక లెగసీ అనేది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు మన కోసం అనేది మనం అలా ఆలోచన పెట్టుకొని మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాము వెనకాల. ఇట్లాంటి క్యూఆర్ కోడ్సే మనము సిటీలో వేరే చోట్ల బస్ స్టాప్స్లో కానివ్వండి, బస్ స్టేషన్స్లో కానివ్వండి, చాలా చోట్ల ఇది మనం పెట్టబోతున్నాము. ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 3 months మనము ఆర్గన్ డొనేషన్ నంబర్స్ మనము పెంచుకునేటట్టు మన ఒక టార్గెట్ మనం పెట్టుకొని మనం ముందుకెళ్దాము అని చెప్పేసి అనే ఐడియాతో మనం ఇది స్టార్ట్ చేసాము. ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది కంప్లీట్లీ వాలంటరీ అండి. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ టువర్డ్స్ అస్. చాలాసార్లు మన ఒక హాస్పిటల్లో రెసిపియంట్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. సో ఆ రెసిపియంట్కి ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ అనే పేషెంట్ సెట్ అవుతుంది అని అంటే అప్పుడు మనం తీసుకుంటాం. చాలాసార్లు మనం ఏం చేసామనంటే మన దగ్గర రెసిపియన్స్ లేకపోయినా కానీ యాజ్ అ హాస్పిటల్ వీ హ్యావ్ ఒక ఆర్గన్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మనం ఆర్గన్ హార్వెస్టింగ్ అనేది అంటారు, ఆ టర్మ్ని హార్వెస్టింగ్ అంటారు. సో ఆర్గన్ డొనేషన్ పేషెంట్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం చాలా హాస్పిటల్స్కి మనము నిమ్స్కి కానివ్వండి, వేరే హాస్పిటల్స్కి కానివ్వండి మనం పంపించి అక్కడున్న పేషెంట్స్కి మనం హెల్ప్ చేసినట్టు అనేది ఉండాలి, వేస్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మనం చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ.